تو صاحب ایک اور ایشو یہ بار بار جو ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ جب اس میں بائیو میٹرک کا بھی اور پرانے فیصلے کا بھی دوسرا ماضی بھی دیکھا جاتا ہے پٹیشنر کا کہ انہوں نے بیل جمپ کی ہوئی ہے. پچھلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ جب گئے تھے اور یہ پیرول پہ تھے تو پیرول پہ لے کے اس بیل کو جمپ کی یعنی اس کی وائلیشن کی اور وہ اس کے مطابق نہیں چلے اور اس کے بعد پھر آ کے وہ جو ہے یہ تو پھر آئندہ کوئی بھی مجرم آئے گا 4-5 سال غائب رہے گا اور اس کے اوپر پھر گلپاشی کی بھی کی جائے گی اور اس کے اوپر جس طریقے سے مرضی اس کا استقبال کر لے. عامر اس کی بات ایک اور میں بتاؤں جس طرف آپ کے سوال جا رہا ہے اس کا جواب موضوع طور پہ یہ ہے کہ یہ فرض صرف پولیس کا نہیں, یہ صرف فرض ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا نہیں, یہ صرف فرض کسی ایف آئی اے کا نہیں کہ وہ ایسے مجرم کو گرفتار کرے جو پاکستان میں لینڈ کر گیا ہے اور ان کے علم میں ہے. یہ فرض ہر شہری کا ہے. اگر آپ اور میں پارک میں پھر رہے ہوں اور وہاں دیکھیں کہ پارک میں ایک قیدی وردی قیدیوں کی پہن کے مجرموں کی وردی پہن کے وہاں بندہ کھڑا ہے جس سے ہم یہ نتیجہ ناخذ کر سکیں کہ یہ فرار ہوا ہوا قیدی ہے, تو اس لیے پولیس کا نہیں, اس میں ہر شہری کا فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے تحت سیکشن 216 ہے, اس کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ شہری اس کو گرفتار کرے یا گرفتار کرنے میں ممد اور مدد کرے یا معاونت کرے, ہر طرح سے معاونت کرے. وہ ٹیلی فون کر کے پولیس کو بتائے کہ جی یہاں یہ بندہ صاحب کھڑا ہے اور یہ قیدی لگتا ہے مفرور قیدی ہے. پولیس یوں 4 منٹوں میں پہنچے گی اور وہاں اور آ کے اس کو گرفتار کرے گی. یہ آپ کا میرا بھی فرض ہے, اور اگر ہم نہیں کرتے تو وی آر گلٹی آف ہاربرنگ اور فیسیلیٹیٹنگ اے کرمنل. کیونکہ قیدی جو خاص کر مجرم قیدی ہے جس پر جرم ثابت ہوا تھا, his only place is in jail. His only place is in jail. اور کوئی جگہ اس کے لیے نہیں ہے. تو وہ ہر کسی کے اوپر یہ فرض ہے, ساری سٹیزنز پہ. اب جو ساتھ آ کے اور ان کو لے جائیں گے جلوس میں ادھر لاہور مینار پاکستان, حقیقت میں یہ فیصلہ کی بھی چاہے پناہ لے لیں لیکن وہ مجرم ہوں گے. چودھری صاحب ایک بڑی آئرانی کی میں کہوں گا کہ جو پٹیشن ہے اس کے اندر میڈیکل گراؤنڈز کا ذکر کیا ہے کہ جناب ان کی وہاں پہ وہ اس لیے نہیں آ سکے کہ بہت زیادہ طبیعت ان کی خراب تھی. اب ہم نے سنا تھا یہ محاورہ ہوتا ہے کہ جی انصاف اندھا ہوتا ہے اور وہ دکھایا جاتا ہے کہ جی ایک پٹی بندھی ہوئی ہے ترازو والی خاتون کے آنکھوں پہ, تو یہ انصاف اتنا زیادہ اندر ہوتا ہے کہ 4 سال سے وہ ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہے, برگر کھاتے ہوئے, دعوتوں میں بیٹھتے ہوئے, واک کرتے ہوئے, دبئی آتے جاتے, سعودی عربیہ ٹریول کرتے اور جلسوں کو ایڈریس کرتے اور بڑی شاش بشاش. تو ابھی ایک دم سے وہ انصاف جو ہوتا ہوا ہے اندھے انصاف کو یہ میڈیکل گراؤنڈز کا مان لینا چاہیے کہ جی وہ اس وجہ سے نہیں آئے. اب اس کا کیا جواب یا کیا آپ پہ کامنٹ کروں, آپ کے سوال میں ہی سارا چلے میں سوال فریم کرتا ہوں کہ واٹ ناؤ. چلیں یہ عدالت نے ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی, ہم نے ڈسکس کر لیا اس کو. اب آگے جو ہے اس کے بعد جو ہے کہ ان کو ٹھیک ہے بہرحال وہ مجرم تو ہیں, ابھی ان کو بیل مل گئی ہے, مگر کیا اس کے بعد وہ ان کے وہی رائٹس ہیں جو کہ سٹیزن کے ہیں کہ اوپنلی جائیں گلپاشی کی ہوتے ہوئے اور مینار پاکستان میں جا کے ایڈریس کیے جائیں اور پھر پورے پی ٹی وی پہ بھی اس کو سرکاری اس پہ بھی دکھایا جائے, تو ان کے عام سٹیزن کے رائٹس اب برابر ہو گئے ہیں. اب کیونکہ عدالت نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں, ویسے تو برابر نہیں ہوئے بیکاز ہی ریمینز اے پرزنر, ہی ریمینز اے کنوکٹ, پر کیونکہ عدالت نے نہیں لگائی کوئی پابندیاں جو عدالت کو لگانی چاہیے تھیں, کم از کم یہ لگانی چاہیے تھیں کہ آپ اپنے گھر میں جا کے رہیں گے سرنڈر کرنے سے پہلے, اور آپ وہیں جا کے رہیں گے, اور آپ مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی کو اگر کوئی ریلیف دیا تو یہ بھی پابند کر دیا ہے کہ آپ اسلام آباد کی حد سے باہر نہیں جائیں گے, حدود سے.
इनको चाहिए थी बड़ी स्ट्रिक्ट उस पे लगाते, सारी दुनिया जान रही है कि वो सीधा वहां से जलसा जाने को उनका इरादा था। अब तो उनका आज ही फैसला हो गया, पर वो बेल लेके और सस्पेंड करा के, मुअत्तल करा के एक कन्विक्शन को सीधा जलसे में जाने का, ये तो जजेस को भी पता होगा, इल्म होगा, उनको पूछना चाहिए था। पर नैब प्रोसिक्यूटर को कहना चाहिए था कि जी इनको अव्वल तो उसको रेजिस्ट करना चाहिए था कि ये इनकी बेल हो, और फिर अगर रेजिस्ट नहीं किया तो कम अज कम ये उसकी ड्यूटी थी, वो कहता कि जी इन पे कंडीशंस लगाएं कि ये सियासत नहीं करेंगे, ये खुले बंदों नहीं फिरेंगे, ये अपने आप को हिरासत में समझेंगे, इनको आपने घर जाने दिया है, ये प्रिजनर है, वहां जाके ये अपने आप को पाबंद करेंगे कि किसी को ना मिले, अगर मिले या इनके घर को इस दौरान सब जेल करार दे दें। और आपने चौधरी साहब नैब का जिक्र किया, ये वो भी अदालत ने नैब के कंधे पे रख के भी थोड़ी सी बंदूक चलाई है। उन्होंने कहा जी क्योंकि नैब को कोई एतराज़ नहीं है, तो क्या अदालतें जो ये फैसला करती हैं वो अपोजिंग काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं या अपने कानून के मुताबिक करती हैं? नहीं, इस तरह फाश तौर पे जब ये खिलाफ कानून और आइन हो तो फिर तो कोई प्रोसिक्यूटर या काउंसिल की ओपिनियन पे अदालत रिलाई नहीं कर सकती। लेकिन वो भी अगर रिलाई कर सकती है तो जब प्राइवेट पार्टी हो। प्राइवेट पार्टी, मैं अगर ना चाहूँ किसी को प्रोसिक्यूट करना, अपने किसी मुखालिफ को या किसी से जिससे मुझे ग्रीवेंस है, तो मैं जाती तौर पे कह सकता हूँ अदालत को कि मुझे कोई एतराज नहीं, पर प्रोसिक्यूटर तो नहीं कह सकता, उसको तो कानून, ना ही अदालत ऐसे प्रोसिक्यूटर के बयान पे या किसी के भी बयान पे जहाँ रियासत फ्री को, स्टेट इज अ पार्टी, वहाँ उस स्टेट के बिहाफ पे कह सकता है जी गो कानून, तो कह तो ये रहा है ना, गो कानून तो चाहता है, कानून का तकाजा ये है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, पर आप इनको इजाजत दे देंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये इस तरह तो कानून, फिर कानून तो बिकम्स एज वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द साइज ऑफ द चांसलर फुट, के लॉर्ड चांसलर जो इक्विटी के कोर्ट को कमांड करता था, वो जितना जिसको चाहे जिस कदर देना चाहे, वो उसका अगर पाँव छोटा है तो छोटा हो थोड़ा देगा, पाँव बड़ा है तो उसका साइज बड़ा है जूते का तो वो ज्यादा दे सकता है। तो इक्विटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द चांसलर फुट। ये एक मुहावरा अंग्रेजी का है, कानून में अक्सर इस्तेमाल होता है कि अनकंट्रोल्ड डिस्क्रेशन है। ये अनकंट्रोल्ड डिस्क्रेशन तो नहीं है ये कि आमर फारूक साहब एक फैसला दें 2021 में और उसके बिल्कुल बरक्स फैसला दे दें, और वही पार्टीज, और ये भी नहीं कह सकता कोई कि जी मुझे इल्म नहीं था उस फैसले का, पार्टीज भी वही हैं। आजम नजीर तारड़ साहब उसमें पेश भी हुए हैं उस केस में, उनको इल्म होगा कि ये फैसला है और इसको डिस्टिंग्विश करना जरूरी होगा अदालत के लिए। अब वो क्या किस मंतक से करते हैं ये देखना पड़ेगा। दूसरों के तो केस वो फैसले सुन के और इनडेफिनेटली लामतनाई तौर पे वो उन पे एडजर्नमेंट की जा रही है और उनको इल्तवा किया जा रहा है और फैसले रिजर्व है और उनको फैसला नहीं दे रहे। ये बहुत सारे मामलात में ये क्वाशमेंट की दरखास्त जो परसों सरदार लतीफ खोसा ने बहस की है, उसको इतना क्लियर केस है कि तोशा खाना कहता हूँ, ये साइफर का केस बनता ही नहीं है। साइफर का केस तब बने अगर वजीर आजम को इख्तियार ना हो उसको डी क्लासीफाई करने का, वो इख्तियार ही आइन के तहत, आइनी तौर एतबार से वो आइन में दर्ज है, वो इख्तियार ही सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम का है। चौधरी साहब मेरी आज की थीम है व्हाट देन, तो हमने कर लिया कि चलो जी इनको एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट देन 24 तक क्या होना है। अब आफ्टर 24 के पे आ जाते हैं कि व्हाट देन, उसके बाद वो क्या जाती उमरा चले जाएंगे या जिस तरह वैसे तो तंजिया कहा था मियां गुल औरंगजेब साहब ने, जज साहब ने, कि भी इस तरह तो फिर आप कल को अपील भी ले आए, अभी फैसला कर देते हैं, तो अपील का भी फिर ऐसे ही फैसला होगा, उसके बाद ये जेल जाएंगे या जाती उमरा जाएंगे, क्या होगा? नहीं, ये अभी तो जाती उमरा जाएंगे ना। नहीं 24 के बाद उससे पहले अगर अपील
में सस्पेंड कर दिया सेंटेंस, अपील लगा के सस्पेंड कर दिया सेंटेंस अदालत ने बिल्कुल ही, तो फिर ये अपने आज़ाद हो जाएंगे। और उसके 2 हफ्ते बाद अगर अपील सुन के उसको भी फैसला कर दें, तो इस वक्त तो फैसला यही होगा कि नैब वाला बयान देगा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई इस पे इख्तलाफ नहीं है, इस अपील में जो मुजबात लिए गए हैं वो दुरुस्त हैं और कोई शहादत नहीं इन केस में मुल्जिम के खिलाफ, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा मामला।